Salamatçılar, hurmatlı telegörüşçüler. Biz sizler menen gayridan Kırgızstanu jana Kırgızlar teleberүүsünün gecekteki çıkarılışında joluguşup oturabız. Bugün bizden studiyada konakta belgili жазуучу, коомдук ишмер жана тарых иликтөөчү Муса Сапаев konakta. Studiyaya hoş gelipsiz. Musaka ötkende dagı siz menen bir aldıda joluguşup sözübüz bütpey kaldı ele. Oşonduktan biz ikinci joluguşul sözlü bir ayağına çıkarıp koysak деген niyet menen sizi studiyaya çakırdık. Bugün endi siz oşol ötkende Nayman urusu jönündө, anın gelip çıkışı, anın tökü tegine baylanışkan bir meselelerdi kozgogon bolчусу. Oşo Nayman urusu jönünde gep kılıp atkanda sözsüz anın bir tarıkta kalgan bir güçlü kan jönündeki bir meseleler var da. Oşo güçlü kanга baylanışkan meseleler. Oşol Mongol imperiyası tüzülgöndөн keyin anan Nayman urusundan bağındırıp alуу jönünde meseleler bolot. Siz sözdü oşo yerden başlap bugünkü mayakты şu güçlü kandın tegereginde bir жазsak. Sebebi buga olgan sizden başka da bir tarıkçılardan bir kızıgısı olup keyinki wagtda bir jakşı maalumatlar payda oldu. Oşo güçlü kandın söögü koyulgan жерди tapkanın, altın mazarda atalgan yer var ekendigi jönünde bizim Nurbek Turanov siyaktуу bir tarıkçı okumuş gep kılıp жүрөt. Siz bul boyunca özüңüz dagı izilдөөлөр жүрgüzüp жүрөsүz. Bugün uşunun tegereginde bir söz kılsak. Bu güçlü kandın atası kim? Al kanday ösüp çoğoygon? Güçlü kan degen at emnede? Al kandayça Mongollar menen bolgon mamilesi kanday boldu? Andan ары Nayman elinin tagdırı kanday düştü? Güçlü kan kayсы jerde kanday bolup oşo kanday tagdır geçirdi? Mine şu tegereginde bir söz kılsanız. Abdan жақсы болот. Өткөндө bir oydu kичине айтайын дедим эле. Мына өзүңүз жакшы айтып кеттиңиz, элдик тарыхчылар жөнүндө да. Бул биздин тарыхнамада Манасы, Олузеки, башка дагы кичи эпосторубуз бар. Башка дагы bir 40тын тегерегидеги ар кандай ушундай фолклорлук сон чыгармаларыбыз бар да. Kırgız eli oşondo eli özünün tarihindagi Oluzeki saktap kelgen da. Tilekке karşı mına uşu nerse izildenbey kalgan. Көп nerseni biz kolubuzdan çıgarganбыз da. Sebebi degende bizdin tarihibizdi mına Европалык, орус tarihçılar izildep. Алар эми кыргыз эмес да. Жан дүйнөсү да кыргыз эмес. Биздин ички эч сырыбызды билбейт. Негизинен баягы чет өлкөлүк tarihçılarga таянып эле ошону жаза берип биз оозубузду ачып отура бергенбиз да. Bizde de tarih ilimi bolgon jok da. Bizde mına oruslar menen koşulganda Sovet mezgilinde gana bul ilim kalıptanıp başladı. Ama oşoların metodologiyası menen, oşolar görsetken jol menen, ыкма menen izildedik da. Anan көбүнчө алар izildep, oşo orus nemis tarıhçılar izildep, biz anan azыр oşolarga tayanıp gep kılıp kaldık da. Siz aytkандай алар kırgız bolbogonduktan çınında bir top katalar ketken. Men bul aytkanım sebebi mına Germaniyada her bir 2 жылда eldik tarıhçıların kongresini ötkөрөt. Kıtayda ötköröt. Yaponiya ötköröt. Şul waka çeyin bizde Kırgızstanda bulup ötedi. Eldik tarıhçılardan kongresi. Mına mağa okşoş da. Kongresi dep özlörünçe hiç kандай ilimpozdor katışpayt. Namı jok, tarıhtan sabak bermеген. Eldin arasında bayağı tarihka kızıkkan adamlar var da. Oşol adamlardan eldin içindeki tarihka kızıkçıların ruhun kötörüş gerek de. Bizde şu kolga alınbay жүрөt da, hiç kaçan. Men bundan 3 yıl murda, Kadamjay rayonunda Tegirmeş degen sonun jaylığı var. Oşonda birinci jolu bir 30'da oşo eldik tarihçini түштүктөн çoğultup, 2 sutka adamlar uktабай койбоду. Şunçalık eldin içinde kaynagan oyları var eken çıkpay жүргөн. Ana uşundagı sizden wagtny paydalanıp elge bir kişine kulağına jetkizip koyun dedim. Muna Nayman eline hayırlı Güçlü Kan'a keleli. Güçlü Kan bul Tayan Han'ın balası. Bul Güçlü Kan jönündө jana 30 seriyalı Çıngiz Han telefilminde berilgen jakşı Güçlü Kan özünde körsetken. Filmnin 2 seriyası Çıngiz Han menen Naymandardын Tayan Han'ın ortasındagı soğuştu körsetöt. Başынан ayağına çeyin kenen panoramada. Эми Güçlü Han Tayan Han'ın balası болгондо. Tayan Han'ın en çoğun katası
ошол хандыкты баласыга убагыда бербей, картайганга чейин кармап отуруп алат да. Ошо кийин кезде 72 жаштабы, 76, 80ге жакындап калган жашта болгон да. Күчлүк хан канчада болот? Күчлүк хан ошондо болжол менен 36, ушундай 36 болгон. Бир топ жашка келди. Бир топ жаш болгон, 36, 38 ушундай жашта болгон. Анан ошол эми биринчи Наймандар менен Чыңгыз-хан кагылышуусу 1196 жылы, ол майда эле кичинекей баягы бир айылдык деңгээлде өткөн. Анан баягы Наймандар өзүнчө күчтүү мамлекет болуп өнүгөт. Монгол империясы өзүнчө күчтүү каганат болуп кутуга турганда, ошол жерде мына Гумиловдун китебинде ачык айтылат. Жана Чыңгыз-хан фильминде да ачык айтылат. Эки күч пайда болду дейт. Алтай тарыхыны келечекте Наймандар аныктайбы, же болбосо монголдор аныктайбы деген. Мына ошол принципиалдуу маселени чечүү үчүн анан кийин 1206 жылы анан Наймандар менен Таян хандын ортосунда согуш болгон да. Таян хан 3 кол менен келет. Бир колуну Чыңгыз-хандын илгерки досу, андасы Жамуха эме кылат оң жагын. Ортоңгу колду Таян хан өзү баштайт, сол жак колду Күчлүк баштайт. Анан булардын планы мындай болгонда, баягы Чыңгыз-хан кол салганда, Чыңгыз-хан менен Борборду кол салгышат. Анан кийин капталдан Күчлүк кирет дагы, Жамуха баягы эми адыр дөң да. Дөңдөн айланып келип аркасынан кол салып талкалаш керек болгон. Анан ошондо Жамуха тикелей чыккынчылык кылып, качып кетип калат. Кирбей, бул кинофильмде да көрсөтүлөт. Качып кетип, мына ошо Жамуханын тикелей чыккынчылыгынан Наймандар жеңилип, анан ошо согушта Таян хан анан катуу жарадар болуп каза табат. Анан ошол атасынын каза тапканын көргөндөн кийин Күчлүк хан эми биздин согуштун келечеги жок дейт. Бул бүттү. Уну элди бекер эле кырып отуруштун кереги жок деп анан өзүнүн аскер башчысына барып, сен согуша бер дейт алабызды. Деп туруп анын өзүн тандалма бир аз эле 300-дүн тегерегинде, 400-дүн тегерегиндеги тандалма колун алып туруп чыгып кетет согушта. Барып анан эмеге Алтай токойуна кирип кетет да. Кирип кетип, ошол жерде анан Күчлүк Токой мамлекетин негиздейт. Мына Кытай тарыхнамасында буларды Чичибулар деп коет. Чичибу деп айтылат. Токой эли, Токой калкы деп. Эми мына Чыңгыз-хан жөнүндө сүрөттөгөндө эки маселени бизде такыр чагылдырбай келатышат да. Аябай принципиальный маселе. Биринчи маселеси бул качкындар маселеси. Чыңгыз-хан деген ырайымсыз болгон да, эч кандай. Качкын каяка кеткен, эч айтышпайт. Экинчиси, ошол 600 миллионго жеткен колду кандай баккан Чыңгыз-хан? Эмне азыркыдай фуралар менен тамакташып жүргөн. Бая биринчи аз сандуу болгондо кол 50 миң, 60 миң болгондо аркасына малды кошо айдатып, ошолорду сойдуруп, жылкыны кошо айдатып жүргөндө. Кийин армиянын саны көбөйүп кеткенден кийин Чыңгыз-хан бир эле нерсени айтат. Силер жеңиштин тамагын жешиңер керек. Жеңе албайсыңбы? Не болсоң ошол. Көрдүңүзбү? Мына могул эки принцип, эгер ушул Чыңгыз-хандын тарыхын ушул эки принцип менен карай турган болсо, качкындар менен анан кийин жанагы армияны эми ал кезде адам деле бакмастан атты да багыш керек. Ат адамдан көп жейт да. Мына маселени көз караш менен караса, Чыңгыз-хан тарыхы такыр башкача болуп кетет да. Муну идеалдаштыруу үчүн Чыңгыз-хан образында ушул эки маселени жаап жашырып жүрөт. Вот ошол Күчлүк хан Токойго, Алтай Токойуна качып киргенден кийин барса, ал жакта жөнүндө качкындар ширелип калыптыр да. Анан Күчлүктүн аты аябай белгилүү болгон. Ал жерде 100 башчылар да жүрөт экен, 1000 башчылар да жүрөт экен. Чыңгыз-хандан качкандын баары Токойдун ичине кирип ошол жерде алачык жасап, бирдекенин ичине кирип алып, балык жеп, бирдеме жеп, жан сактап жүрүптүр да. Анан Күчлүктү көргөндө эле бардыгы чуркап келишет. Күчлүк келдиңби? Аты дүңгүрөп турганда баардыгы каша. Деп эле анан ошол жерден чоң баягы армия топтоло баштайт. Анан армия топтоло баштайт дагы ошол жерден баягы эменин Токойдун ар кандай аңчыларын иштеттирип,
Анан секин Кытай тарапка өткөрүп, анан Кытайдан жанагы курал жарак ала баштайт да. Бычак, анан дары, фарфор, идиш аяк, темир тезек Кытайдан алып, бер жактан жанагы аңчылык эмелерди. Анан баягы өсүп бир 2 жылдын ичинде эле баягы өсүп көрүнө баштайт да, көзгө көрүнө баштайт. Анан Чыңгыз Бул кайсыл жылдардан кийин болуп бул атат? 1206 жылдан 1208 жылга чейин. Ошо 2 жылдын аралыгындагы окуялар. 1206 жылдын июнь айында болгон окуя жанагы согуш. Чыңгыз хан тиги улуу хан болуп жарыялангандан кийин келип эле Найманды чапканбы? Биринчи ошол 1206 жылы Темүшүндө мурда. Темүшүндө анан кийин жанагы улуу курултай өткөрүп, ошол жерде өзүнү баягы хан көтөртүп, анан кийин Чыңгыз хан деп жарыялайт да. Бортени болсо күчлүк кандын аркы тагдырын неме кылсаңыз. Анан ошол жерде неме кылгандан кийин башта Чыңгыз хан ойлогон да, күчлүк хан качып жоголдум деп, тайынчысы бол башы көтөрө албайт деп. Кийин анан уга баштайт, секин баягы керуендер аркылуу күчлүк деген мондай баш көтөрдү. Эме өзүнө келип атат. Дегенде анан ошондо дагы Жебенөйөндү жөнөтөт. Бар эмени күчлүктү эме кылган. Ошол жактан барып баш ийдирип келген. Деп анан эме кылганда баягы күчлүктүн дагы тынчылары болгондо, илгери мына керуендер тынчын ролун аткарган. Соода кылганча келип, ошол Чыңгыз хандын баягы борбор отставкасы турган жерге келип, эмне сөз болуп атат, угуп ташып турганда, анан күчлүк согушка барган эмес. Согушка барбай, секин анан мына Кара Кытай жакка койду. Кытай тарапка. Мына Гоби таласын ошо жакта, ошонун тегерегинде аябай бош жер көп болгон да. Ал жака ооп барса, ал жерде качкын андан бетер ширелип калыптыр. Бүт татардын качкыны, татарларды окмуш кырганда, меркиттердин качкыны, кидандардын башка качкын деген ошо жерде жүрөт. Анан аларды башын бириктирет да. Ошо жерде анан башын бириктиргенде күчлүк өзүгө келип. Анан мынабы Кара Кытайдын Кашкарда ханы болгон. Анан ошол Кашкардын ханы илгери Кашкардын ханы менен Таян хан катташ болгон да. Бул Мухаммед 2 деп, Мухаммед 2 менен согушуп аткан болот ошол кезде. Мухаммед бул Хорезм шактайт. Хорезм ошол экөө согушуп аткан болот. Согушуп ага теңкел албай аткан болот, айласы кеткенде анан чабарман жөнөтөт. Ошо күчлүк келсин мага, мен кабыл алам деп. Анан кийин күчлүк анан Кашкарга келет өзүнүн көп колу менен. Келгенде анан кийин өзүнүн кызыны күчлүккө белек кылат. Шуну үйлөнөт, берет. Берип анан ошо жерде бул 1208 жылы болгон окуя. 1208 жылы болгон окуя. Анан келип анан күчлүк анан Мухаммед 2 менен согушат. Согушуп келип күчлүк келгенден кийин мына азыр баласагым бар. Ошо баласагын ушул аймакты да басып алат келип күчлүк ушу жерге чейин келип басып алып анан ушул ортодордо ал кезде баягы кем жыт анан мына жети суу деп аталган да. Ошол жерлерде согушуп экөө катуу согушпайт, баягы кичинеден согушуп эме болуп 1,5 жылдай согушкандан кийин күчлүккө анан кийин немеден өзүнүн бир чабарманы келет. Сенин кайнатаң сенин кутулушун айласын издеп атат. Эгер бул эмени жеңсе, Мухаммед 2-ни жеңсе, мени солкойбойт деп атат дегенде анан күчлүк Мухаммед 2 менен жолугуп экөө бетме сүйлөшөт дагы. Туган экөөбүз бирибизди кырып не кылабыз. Сен мына аякты ал, мен кеттим дейт. Анан ал кубанып сүйүнкөдөй болуптур деп. Анан барып өзүнүн кайнатасыны туткунга алып, бир үйгө киргизип коюп, анан өзүнү хан шайлайт. Бул 1211 жылы. Хан шайлап, анан Гурхан. Гурхан деген сөз бул хандардын ханы деген, император дегенге окшош болгон. Ошол жерден 6 хандык болгон: Кашкар, Яркент, Турпан, анан мына баласагын дагы кандай ошо 6 хандык болгон. Ошонун үстүнөн хан болуп туруп калат да. Анан Чыңгыз хандын стратегиясы мындай болгон. Чыңгыз хан бул бир гана тарапка согушканда, кийинен баласы Хуйлай же ал башкача стратегияны алган, бир убакта 3-4-5 багытка, Чыңгыз хан бир багытка. Бул ошол күчлүк хан
Кашкарда турган маалда Чыңгыз хан Кытайда жүргөн. Кытай менен 3,5 жыл согушат болду Чыңгыз хан. Пекинге чейин жетет. Пекинди талкалайт. Анан чоң олжо менен анан күзүндө Каракорумга келет. Бул монголдордун Чыңгыз хандын согушу тактикасы мындай болгондо 6 ай кыш айлары согушкан эмес. Жайында ушу майдын орто чениден баштап согушуп 2 ай 2,5 ай. Анан 1 ай эс алып дагы 2 ай согушкан дагы анан кийин кышында согушкан эмес. Анан бул Чыңгыз хан 2009 жок 2016 жылы келет экен. Эмеден 1216 жылы Кытайдан келет. Siz Mustafa Çıngiz Khan menен güçlükö gelиңиz азыр убакыт. Ошо келем азыр. Тезирээк келбесеңиз убакыт келип Каракорумга келет, Каракорумга келип анан кийин кандайсыңар, бизге эмне бар, эмне коркунуч бар десе ошо жерде айтышат. Күчлүк деген дагы башка. Дагы күчүнө кирип алды. Вот. Анан Чыңгыз хан келип айтат да, мен эми Европа жака кетем, мына Орусия тарапка, батышка карап кетем десе, батышты кое тур. Мында чоң душман пайда болду. Дегенден кийин анан Чыңгыз хан 2 ишенген аскер башчысы болгон да, Жебен Оян, Субагадайын Оян. Анан эң баягы жанкечтиси Жебен Оян болгон, Жебен Оянды чакырып туруп айтат, мына күчлүктү жок кылбасаң, мен жылбайм ошо жерде отурам. Бирок сага шарт ушул. Же күчлүктүн башын алып келесиң, же мен сенин башыңды алам. Бул менин чечүүчү душманым, мен канча жылдан бери, 20 жылдан бери булар менен тирешип келатам. Деп анан Каракорумдан Жебен Оянды чыгарат. Жебен Оян анан 20 000 кол менен чыгат. Келип анан биринчи беттеш мына Жетисууда болот. Бирок катуу согуш болбойт. Мындай илгери ит уруш деп койгон экен. Күчлүк катуу баягы мындай тирешкен, бүт масса менен тирешкен согуш болгон илгери. Башкача тактика кылып, бир келип эле капталдан күтүүсүнөн коюп эле кайра качып ушинтип, нарага качып барып, дагы барган жерден дагы эме кылып, ошентип анан бир катар согушуп, бирок Жебен Оян күчтүү болгон да, улам сүрүп келе берет. Анан келип туруп, анан Күчлүк хан мына ушу Баласагынга келип токтойт. Баласагын экинчи борбор деп аталган, эме Кидан эми кара Кытайлар дейбиз, каралар мамлекет деп койгон. Кидандар, кара Кытайдын ушу жерге келип токтогондо анан эң чоң согуш ушу Баласагында болот, 3 ай. Муну Джуе Натамеликтин тарыхнамасында бар. Келип анан 3 ай согушкандан кийин түндө нөшөрлөгөн жаанда Күчлүк эмени колдун бир слабый жагына тегерек тосуп алган да Баласагын. Ошону бузуп өтүп чыгып кетет. Бирок Жебе билбей калат. Билбей калып шаарды түп-түз кылып тарпалайт. Курчооду бузуп жаап чыгып кетет. Курчооду нөшөрлөгөн жаандан пайдаланып караңгы түндө чыгып кетет. Ким чыгып кеткенин билбей калышат эми. Күчлүк ушундай деп согушту жүргүзө береттер. Жүргүзүп анан Күчлүктү тапкай калгандан кийин жини келип түп-түз кылгыла бу Баласагынды деп түп-түз кылат. Анан ошону Жүжүбе Натамелик жазат китебинде. Ал бир ошондон кийин келет. Каркылдаган каргалар, чимшиген чөбөлөр калыптыр. Адамдын өлүгүнүн жыты ушунча болуптур. Шаарга чалдыбар шаарга кире албайсың деп. Чекесинен кире албай кетет да. Ушундай катуу согуш болот. Мусакенде ошо Күчлүк эми бу жерден чыгып кетип, бул Сарыколду карай чыгып кеткен экен, Жөн бул Сарыколдо сиз азыр эми жыйынтык таап айтыңыз. Жыйынтыгы мындай болот. Анан Кашкарга барат. Анан бул жерде согуш болгондон кийин Күчлүктүн артынан дары эле түшө албайт да, себеби дегенде аттар талкаланды, жарадар болду адамдар. Бул жерде анан Жебен Оян бир 2 айдай туруп калат өзүнө келгиче. Анан ал убакта Күчлүк барып, даярданып туруп, анан Сарыколго кетти деп жазып жүрүшпөйбү? Ал туура эмес. Ал жанагы монголдордун өзгөчө сыр баяны деген бар. Сокровенное сказание монголов. Ошондо Бегистого Күчлүкка деген өзүнүн эмеси бар, темасы. Ал эмеде наймандар жөнүндө бир 5 материал бар, чоң-чоң, ошонун бири ошол. Ол жерде жазылган Сарих Хун деп. Сарыкол деген эмес, Сарих Хун дейт. Бул кайер? Бул Сарих деген сөз көп дегенди түшүндүргөн экен. Ошол 800 жыл илгери. Хун деген чоку, көп чоку, көп чокуга аралап кирип кетти деген сөз. Ал Сарыкол бону шаташтырып эле
Сарыкол кылып жүрүшөт. Сарыколго барган эмес. Ошондо көп чокуу каяк болуп атат? Көп чокуу бул Алай өрөөнү да. Памир мына Лейлин чокусу баргандырсың. Көп чокуу катары менен турбайбы? Тоолорду аралап кирип кетти. Тоолорду аралап кирип кеткен деп. Анан Анан эмне болуп анан ошо өлгөнүн, кандайча өлүп өлгөнүн айтсаңыз. Бул өлгөнү жөнүндө жөн эле бул жөөнөнүн ойлоп чыккан легендасы болгон. Күчтүк хан тирүү калган. Ал кийин Күчү бий деп аталган. Анын тирүү калгандыгы жөнүндө акыркы тарыхчылар кече күнгө чейин айтып жүрүшкөн эме кылып. Ал тирүү калган. Бирок Памир тоолорунун жанагы алтын мазары бизи коюлган жерин эме кылып жүрбөйбүзбү, тастарлап. Ошо адам жете албай турган жер да, аябай. Ошо жерге барып бекинип жан сактаган. Себеби кийин бияк Чагатай улусу болуп, баягы Монгол империясынын карамагына өткөн да. Анан муну Кайым Мифтахов 47-жылы Чоңлайга барганда, элден сураганда, эл ошондо айткан. Кайым Мифтаховго. Ошондо бул өз ажалынан өлгөн. Өз ажалынан өлгөн. Бул жанагы элдин айтышыга караганда, жана Сарыколдо башына алынган ана мына деп, эми бул вообще адам ишене турган эмес да. Барып Памирлик мергендер кармап келген дейт. Эми ошондой улуу аскер башын Памирде кайсы мерген? Эмнени атат? Оякта эчтеке жок. Памир деген жып-жылаңач жерде. Ошону мергендер кармай алабы? Мүмкүн эмес да. Бул баягы Жебен Оян Чыңгызхандын каарынан коркуп эле бирөөдүн ону Күчтүктү Чыңгызханда көргөн эмес, Жебеде көргөн эмес. Бирөөнү эле башына апарып ушу мана деп Кашкарга барып көрсөтүп туруп эле анан кийин апарып Чыңгызхандын алдыга кыргыткан да. Бул ошо жакта отургандардын легендасы. Бу жерде келип көрүп жазган эмес. Жакшы. Анна Мусага рахмат. Мына биздин убактыбыз аягына келди. Күчлүк жөнүндө Кудай кааласа дагы бир жаңы маалыматтар жана мазары табылып тиги болуп атат. Келечекте дагы ошондой бир зарылчылык болсо, элге бир керектүү нерселер табылып калса, бир ой бөлүшүп, дагы кайра бир телекөрүүчүлөр менен бир жолугушабыз деп ойлойм. Сиздин келгениңизге рахмат. Изилдөөлөрүңүзгө ийгилик каалаймын. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.